يا وجه السرور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وضالي أنت مصباح الصدور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي السلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي السلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك عليم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي السلام عليك صلوات الله عليك والصلاة الله على أحمد عند تحرير السطور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي السلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد بزيد المعروف جامعه محمد
صاحب الإحسان والكرم محمد تاج الرسل الله قاطبة محمد صديق الأقوال والكريم محمد ثابت ميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم محمد جبلت بنور طينته محمد لم يزل نور من الظلام محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد رحم الله العباد به محمد سبب الإنشاء من عدم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمة والظلام محمد ضاحك لضيف مكرمه محمد داره والله لم يزم محمد عمنا إحسان نعمته محمد سر علم الله والقلم محمد غير معروف يدو مولانا محمد مدحه يشفي من السقم محمد لا نرى إلا شفاعته محمد خير داع عند مزدحم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد خاتم لرسل كل من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. الفاتحة إلى أرواح والدينا ووالديكم والأرواح المسلمين وأجمع كافة عامة ولاده النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادة الكرام، الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر لا تعسر يا كريم. ربي يسر لا تعسر يا كريم. Rabbi yasir la tu'asir ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita hadir ke masjid surau ni, dapat kita solat subuh berjemaah sebagaimana solat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dapat mulakan majlis ilmu kita dengan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita memuji-muji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita duduk dalam satu majlis, kita sambung kuliah kita. Kita menggunakan kitab Baharul Mazi berkaitan dengan solat. Hari ini bab yang ke-122. Bab ke-122. Qala musannif rahimahullah, muka surat 399. Kitab yang Rumi ni 399. Bab ke-122. Babu ma jaa fi waqtil jumu'ati. Bab yang telah datang ia pada menyatakan waktu Jumaat. Ini berkaitan dengan solat Jumaat. Waktu solat Jumaat. Bilakah waktu solat Jumaat? Jadi berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab Baharul Mazi ni kitab
dia hadis yang diimpunkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi, ataupun hadis-hadis riwayat Tirmizi, kemudian disyarahkan oleh Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Jadi daripada hadis sendiri disyarahkan. Jadi kadang-kadang kitab Bahrul Mazi ni ada yang membicarakan tentang solat, fiqh, ada yang membicarakan tentang akhlak, adab, kan. Jadi kitab Bahrul Mazi ni bukanlah kitab fiqh. Dia kitab dia hadis. Dia himpun hadis tapi dia ada syarah-syarah. Kalau buat fiqh lah macam ni, bab solat Jumaat ni dia bawa hadis dia kemudian disyarahkan. Jadi kita tengok hadis berkaitan dengan waktu Jumaat. An Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallil jumu'ata hina tamilus syamsu. Daripada Anas, Hasan Suhaib, daripada Anas bin Malik bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia sembahyang Jumaat pada waktu cenderung ataupun condong matahari. Hasan Suhaib. Waktunya ialah sebaik-baik sahaja tergelincir matahari. Jadi waktu tu sama dengan waktu zuhur, kan? 480. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula waktu sembahyang Jumaat itu ialah kemudian daripada gelincir matahari, iaitu sebaik-baik gelincir matahari masuk waktu zuhur. Dengan beberapa hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu. Jadi bab sembahyang Jumaat ni pun ada hadis dia. Sembahyang subuh pun, waktu sembahyang subuh ada hadis dia. Tiap-tiap waktu ni semua ada hadis dia. Kalau kita baca dalam kitab Bahrul Mazi yang berkaitan dengan solat, waktu-waktu solat tu, malaikat Jibril ajar Nabi SAW berkaitan dengan waktu. Jibril ajar, okey. Kali pertama Jibril ajar waktu subuh, terbit fajar siddiq. Waktu kedua Jibril ajar, Jibril sembahyang, Nabi ikut, waktu tu hujung, waktu akhir subuh. Kemudian maghrib macam tu juga. Lepas tu waktu mula dengan waktu akhir, waktu mula, waktu akhir, waktu mula, waktu akhir. Jadi dapatlah kita ketahui bahawa waktu-waktu solat ni adalah berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW, dan waktu itulah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Berdasarkan matahari, kan? Matahari terbit fajar siddiq kalau subuh tu. Lepas tu kalau sampai bila? Sampai terbit matahari. Maghrib bila terbenam matahari. Sampai bila? Sampai hilang syafaq merah tu. Isyak pula bila hilang syafaq merah tu, sampai terbit fajar siddiq. Lepas tu zuhur pula tergelincir matahari. Sampai bila? Sampai matahari bayang-bayang sama. Lepas tu bayang-bayang sama sampai terbenam matahari pula, masuk pula maghrib. Jadi waktu-waktu solat ni semua tu ada hadis Nabi SAW. Nabi ajar kita, kan? Jadi hari ni walaupun kita tak tengok matahari, kita tengok jam, tapi sebenarnya itu semua mengikut pergerakan peredaran matahari. Kadang-kadang 7.30, kadang-kadang pukul 6, kadang-kadang 6.15 subuh, kadang-kadang 1.30 tu, kadang-kadang 1.15. Sebab apa? Sebab berdasarkan matahari tu, kan? Ada masa hari matahari terbit awal, subuh, awal lah subuh.
Ada masa matahari itu terbenam lewat dah kita buka puasa. Jadi begitu juga hari Jumaat. Ketahuilah kiranya saudaraku, bermula waktu sembahyang Jumaat itu ialah kemudian daripada gelincir matahari, dengan beberapa hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu. Dan satu daripadanya telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Demikian ini. Di sembahyang ni dia dah tetapkan waktu dia. Kalau kita sembahyang sebelum tergelincir, tak sahlah sembahyang. An Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli jumu'ata hina tamilu syamsu. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia sembahyang akan Jumaat waktu gelincir oleh matahari. Masalah. Daripada hadis ni tahulah kita kan, daripada hadis ni tahulah kita bahawa Jumaat waktu dia gelincir matahari sama dengan Zuhur. Jadi kemudian Syekh Idris Al-Marbawi bawa pula masalah untuk kita lebih lebih dalam sikitlah. Masalah Jumaat itu mana waktunya? Kata Abu Isa, dan ialah yang telah ijma' atasnya kebanyakan ahli ilmi bahawasanya waktu Jumaat itu apabila gelincir oleh matahari dari rembangnya seperti waktu Zuhur, dan ialah perkataan Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Dia bermula apabila matahari tergelincir dari rembang. Rembang ni maknanya tegak, tergelincir. Kalau tegak tu matahari tak nampak, bayang-bayang tu tak nampak. Bila bayang-bayang tu nampak, maknanya tergelincir tu matahari. Telah berkata Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, dan barang siapa sembahyang akan Jumaat itu dahulu daripada gelincir. Dahulu daripada gelincir, maksudnya sebelum gelincir dia sembahyang Jumaat, maka bahawasanya tiada memikir ia atasnya ulang sembahyang. Maknanya Imam Ahmad bin Hanbal dia membolehkan sembahyang Jumaat sebelum tergelincir matahari tanpa diulang. Ahmad bin Hanbal telah berkata, Ahmad bin Hanbal, dan barang siapa sembahyang akan Jumaat dahulu daripada gelincir, maka bahawasanya tiada memikir ia atasnya ulang sembahyang. Kata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, sesungguhnya telah berkata Malik ni Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi, Imam Syafi'i, jumhur ulama daripada sahabat, tabi'in, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu, tiada harus Jumaat itu melainkan kemudian daripada gelincir matahari daripada rembangnya. Kalau kita baca kitab fiqh, dia kata tiada harus tu bukanlah harus macam boleh buat, boleh tak boleh, buat boleh, tak buat pun tak apa kan. Macam harus, hukum syarak harus. Nak tidur, harus tidur pun boleh, tak tidur pun tak apa kan? Tak dosa kalau tidur pun tak apa. Jadi kalau dalam kitab fiqh disebut tiada harus ni, bukan maksudnya tu tak harus ni maknanya tak boleh. Tiada harus Jumaat itu melainkan kemudian daripada gelincir matahari daripada rembangnya. Tak boleh sembahyang Jumaat, tak sah sembahyang Jumaat, melainkan kena tunggu matahari tergelincir daripada tengah-tengah, tegak matahari tu. Jadi samalah macam Zuhur, samalah pun. Dan tiada menyalahi akan ini melainkan Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Jadi ada juga, maknanya di kalangan empat mazhab ni, Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Ishaq. Dia kata
Kalau buat tak payah ulang. Jadi ada kata, maka mengharuskan oleh keduanya akan dia dahulu daripada gelincir matahari. Maknanya dalam kes-kes tertentu lah ni. Dalam kes-kes tertentu. Bukannya macam kita semayang awal waktu, sebelum masuk waktu tak sah. Dalam kes Imam Ahmad ni, mungkin sebelum, dalam kes tertentu, mungkin khutbah tu sebelum gelincir, lepas tu masuk semayang tu dalam, sebab khutbah tu dia kira dalam waktu Zuhur kan. Lepas tu dalam khutbah tu mau masuk Zuhur kan. Bukanlah gelincir maknanya pukul 11 tu dah semayang kan. Dalam kes tu. Tapi kalau dalam kes mazhab Syafi'i, khutbah tu sebelum gelincir, lepas tu tengah khutbah tu masuk, tak sah juga kan, kena ulang balik. Tapi dalam kes ni mungkin mazhab Hambali ni, Hambali Imam Ahmad bin Hanbal, maknanya gelincir tu maknanya dia sebelum gelincir, lepas tu bawa dalam gelincir kan, sikit dia kata tak payah ulang lah. Bukanlah gelincir maknanya kan, kita pakai mazhab Hambali pukul 11 semayang Jumaat. Itu ada hal ni, nak berjalan kan. Jadi kita mazhab Syafi'i tak adalah, memang tak ada kan. Zuhur, tiap semayang memang kena ikut dia punya waktu, termasuklah semayang Jumaat. Jadi oleh kerana semayang Jumaat tu dalam waktu Zuhur, maka ada ulama berpendapat bahawa semayang sunat sebelum Jumaat tu, semayang sunat sebelum Jumaat, maka sunat juga walaupun tidak muakkad. Tapi ada ulama dia tak sunat semayang sunat sebelum Jumaat tu, melainkan semayang sunat selepas Jumaat yang tu yang muakkad. Dia kata Nabi tak buat. Tapi ada ulama kata sebab waktu Zuhur ada kan, Zuhur ada semayang sunat sebelum. Jadi sebabkan Jumaat ni waktu Zuhur. Jadi ada khilaf kat situ. Puncanya sebab pertama waktu tu lah. Waktu Zuhur, Jumaat tu waktu Zuhur. Zuhur ada pula semayang qabliyah. Jumaat kan tak ada kan. Tapi Nabi tak, maknanya kemudian Nabi kata antara azan dan iqamah ada semayang 2 rakaat. Azan dan iqamah ada semayang 2 rakaat. So secara umum. Jadi Jumaat ada lah juga. Tapi setengah ulama kata tak ada. Sebab zaman Nabi SAW, Nabi naik, lepas tu azan. Nabi naik mimbar kan, lepas tu azan. Azan tu jalannya macam kita azan 2 kali kan. Sekali azan kita panggil mana masuk waktu, sekali lagi azan masa mimbar tu. Zaman Nabi masa kat mimbar ni je. Jadi terus tak ada semayang sunat. Sebab masa tu Nabi kat mimbar, bagi salam, betul azan, tu baca khutbah. Jadi kalau yang semayang pun semayang sunat tahiyatul masjid. Tu pun ringkas lah. 282. Masalah Jumaat itu manakah awal akhir waktunya? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Al-Um, dan bermula waktu Jumaat itu barang antara gelincir matahari sehingga akhir waktu Zuhur, dahulu daripada keluar imam daripada sembahyang Jumaat. Maknanya sama macam asar, sama macam sembahyang Zuhur.
gelincir matahari, awal waktu sudah gelincir matahari, sebelum lagi datang imam sehingga akhir waktu zuhur, sempat beri salam. Siapa memberi salam sesudah masuk waktu asar, maka hendaklah dia tambah. Kata Syafi'i, dan barang siapa tiada memberi salam daripada Jumaat itu sehingga keluar waktu zuhur, nescaya tiada memadai akan dia Jumaat dan baginya zuhur, dan atasnya sembahyang 4 rakaat. Siapa beri salam dah masuk waktu asar, oh ini panjang ni sembahyang ni. Siapa beri salam sesudah masuk waktu asar, maka hendaklah dia tambah lagi sembahyang 2 rakaat, jadi 4 rakaat. Sebab dia dah keluar waktu, tak jadi dah Jumaat. Kan? Jadi panjang kalau sembahyang Jumaat ni, panjang, sama macam zuhur. Sebab tu kalau kita nak ikut imam, kita nak ikut, kita datang terlewat, kita nak ikut jemaah yang terakhir sekali tu, yang dapat Jumaat, kita pun dapat Jumaat, kita datang lambat. Lepas tu orang yang tengah semayang tu, dia naik tambah 1 rakaat kan, sebab dia pun datang lewat. Jadi imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun naik, dia pun dapat, dia tambah 1 rakaat kan, sebab dia dapat 1 rakaat dengan imam. Nak dapat Jumaat mesti dapat 1 rakaat dengan imam. Dapat Jumaat bila kita dapat 1 rakaat dengan imam. Kita datang lambat, imam tu tengah rukuk, kita pun rukuk, dapatlah i'tidal serta tumaninah. Rukuk serta tumaninah, dapat i'tidal dengan dia, sama dapat rukuk kan, dapat 1 rakaat. Bila dapat 1 rakaat, maka kita tu dikira dapat Jumaat. Bila dapat Jumaat, orang yang kemudian pun dapat datang, dia boleh ikut kita juga. Dia dapat dengan kita, dia pun dapat Jumaat. Syarat dia kena dapat 1 rakaat dengan imam, ataupun orang yang mengikut imam tadi dia dapat 1 rakaat. Lepas tu orang yang kemudian pun dapat juga, kalau dapat ikut orang ni berturut-turut banyak, walaupun nak dekat waktu asar, dengan syarat sebelum waktu masuk asar. Okay. Jadi macam mana kita nak membezakan dia tu dapat Jumaat ataupun tak dapat Jumaat? Nak bezakan dia, kalau kita ni dapat Jumaat dengan imam, yang kita ni tambah 1 rakaat lagi, kita sunat membaca dengan bacaan yang jahar. Kalau kita ni dapat Jumaat, kita bangun, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang datang kemudian, dia tahu yang kita ni sekarang dapat Jumaat, maknanya dia boleh ikut kita lah, dia niat Jumaat juga kan? Tapi kalau orang yang sembahyang sunat ataupun yang dia kena buat 4 rakaat, dia bangun Bismillahirrahmanirrahim, itu membezakan kan? Kita nak ikut orang ni, kita datang lewat masjid Jumaat, kita nak ikut mana orang yang dapat Jumaat, sebab kita nak niat sembahyang Jumaat. Mana orang yang dapat Jumaat? Berdasarkan dalam ramai-ramai yang bangun berdiri tu, ada yang baca kuat dan ada baca perlahan. Yang baca kuat tu maknanya dia dapat Jumaat. Yang baca perlahan tu maknanya dia tak dapat Jumaat, dia kena buat 4 rakaat. Jadi kita senanglah kita nak ikut kan. Walaupun bersambung. Imam yang asal tu dah balik dah makan dah apa semua. Kita masih lagi kat masjid tu, ada bersambung lagi. Masih lagi dapat Jumaat. Tapi kalau dah terkeluar sampai masuk waktu asar, dia beri salam tu dah masuk waktu asar, dia kena
yang mengikut ni pun ataupun dia sendiri pun dah kena terus 4 rakaat lah. Jumaat dah terlambat. Itu cerita dia lah kan. Kita tak adalah sampai macam tu. Tapi sekurang-kurangnya kita nak kena tahu juga kan? Kita sampai tempat orang, cari masjid tak jumpa, cari tak jumpa, akhirnya jumpa juga kan? Jadi kita alamak, orang semua dah habis sembahyang, tapi adalah seorang dua orang yang masih berdiri. Jadi kita ni nak sembahyang ni, nak ikut yang mana satu. Tapi kalau orang tu faham, dia baca, kalau kita ni faham, kita juga dapat Jumaat, Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Jadi orang yang datang pun faham, mana dia tahu ni, yang ni sedang sembahyang Jumaat, yang ni dia sedang sembahyang Zuhur, sunat ke, ataupun dia tak dapat Jumaat. Jadi kalau dapat Jumaat kita boleh ikut. Walaupun Jumaat kita tu dah tak sempurna dengan khutbahnya, tak ada apa semua kan, tapi niat kita tu niat sembahyang Jumaat. Masalah khutbah Jumaat dan waktu. Kata Imam Syafi'i, dan tiada harus dimulai khutbah Jumaat sehingga nyata gelincir matahari. Nak khutbah pun kena masuk waktu Zuhur. Kata Syafi'i, maka bila memulai seorang akan khutbah Jumaat dahulu daripada gelincir matahari, kemudian tergelincir matahari. Dia mulakan sebelum gelincir. Tak apalah, saya mula dululah kan. Kang tengah-tengah khutbah Kang masuk Zuhur kan. Maka ia pun ulang khutbah, dia kena ulang balik ya. Sebab tadi AJK kena tu, Mam tadi tak masuk lagi Zuhur tu Mam, ulang balik. Ulang balik. Dan saya memadailah daripada itu Jumaat. Dan jika tiada ulang, kemudian daripada gelincir, tiada memadai Jumaat. Tak dapat, maknanya tak sah Jumaat. Dan adalah atasnya bahawa sembahyang akan dia 4 rakaat Zuhur. Sebab Jumaat tu tak memadai kan, kena sembahyang akan dia 4 rakaat Zuhur. Tapi tak adalah, tak berlaku kan. Imam jenis cengeng, nak cepat. Saya nak cepat ni. Dan jika sembahyang orang akan dimayatkan di dalam kelakuan yang tiada memadai padanya, kemudian ulang ia akan khutbah Jumaat itu, dan pula jatuh sembahyang itu dalam waktunya, dan saya memadai Jumaat daripadanya. Tadi dia sembahyang, dia khutbah dia tak memadai, tak sah dia punya khutbah tadi sebab belum masuk waktu. Diulang balik. Bila dah masuk waktu tu diulang balik. Saya memadai lah, sah lah Jumaat dia tu. Jika tak ulang, maka naklah dilakukan sembahyang 4 rakaat. Dan bermula waktu yang harus pada Jumaat ialah barang yang antara gelincir matahari sampai masuk waktu asar. Sebab apa? Sebab Jumaat tu waktu dia sama macam Zuhur. Masalah, Jumaat habis dalam waktu asar, apa hukum? Kata Syafi'i, dan tiada memadai Jumaat itu sehingga khutbah imam akan 2 khutbah, dan sempurnanya salam Jumaat itu dahulu daripada masuk waktu asar. Jadi semua tu buat dalam waktu Zuhur, jangan sampai masuk waktu asar. Jauh tu, panjang sangat. Maka jika masuk awal waktu asar dahulu daripada salam daripada Jumaat itu, maka atasnya menyempurnakan Jumaat dengan Zuhur 4 rakaat. Maka jika tiada memperbuat akan Jumaat hingga keluar daripada waktu Zuhur, maka atasnya memulai akan Jumaat itu akan Zuhur 4 rakaat. Panjang sangat kan? Semayang sampai masuk waktu asar. Tapi kalau dah masuk awal, kata Syafi'i, maka jika masuk awal waktu asar dahulu,
daripada salam. Sebelum salam tu dah masuk asar hari Jumaat tu, maka disempurnakan Jumaat dengan 4 rakaat. Tadi dah 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Maka jika tiada memperbuatkan Jumaat sehingga keluar daripada waktu zuhur, maka atasnya memulai akan Jumaat itu akan zuhur 4 rakaat. Mulakan sembahyang Jumaat itu tapi 4 rakaat. Dia yang berlaku macam ni dah hujung-hujung, jarang berlaku. Yang berlaku ni kalau kita datang lewat, itu berlaku. Mungkin kita tercari masjid, baru lala jumpa, sebab kita tempat luar. Kita datang tu tengok-tengok imam dah tahiyat akhir. Yang tu kita niat sembahyang Jumaat, tapi kita kena buat 4 rakaat, sebab kita tak dapat 1 rakaat pun dengan imam. Jadi kita kena niat Jumaat sebab kita kena niat kita tu sama dengan niat imam kan. Tapi kita tak dapat Jumaat, kena buat 4 rakaat. Kalau yang sampai tu hujung asar ni, praktiknya tak berlaku kat kita. Sebab kan tak berlaku dah kat kita. Tapi yang berlaku kat kita, yang kena buat Jumaat 4 rakaat ni, bila kita datang masjid memang terlewat sangat sehingga kan imam dah tahiyat akhir ke ataupun dah sujud ke, maknanya kita tak dapat 1 rakaat dengan imam. Itu kita kena buat 4 rakaat walaupun niat kita niat sembahyang Jumaat. Masalah, Jumaat terlalai sehingga disembayangkan dengan ringan, apa hukumnya? Kata Syafi'i, dan jikalau dia terlalai Jumaat sampai habis waktu sehingga mengetahui ia sekiranya berkhutbah sekurang-kurangnya daripada 2 khutbah serta sebab seringan-ringan sembahyang 2 rakaat tiada keluar daripada sembahyang asar, melainkan masuklah waktu asar. Nasihat adalah katanya bahawa sembahyang akan zuhur 4 rakaat, jangan khutbah. Ini jenis satu kampung terlupa ni. Jikalau terlalaikan Jumaat sampai habis waktu hingga ia mengetahui sekiranya khutbah nak habiskan 2 khutbah, lepas tu sembahyang yang simple-simple ringan-ringan baca qul Allah pun tiada keluar daripada sembahyang asar, melainkan masuklah waktu asar. Memang sampai masuk waktu asar ni. Dan saya adalah atasnya bahawa sembahyang akan zuhur 4 rakaat dan jangan khutbah. Tiada keluar daripada waktu asar, melainkan masuk waktu asar. Kalau dia buat ringan-ringan macam tu, tiada keluar daripada sembahyang asar, melainkan masuklah waktu asar. Macam mana tu belit? Jika berlaku kelalaian, kealpaan yang menyebabkan tak sempat khutbah, maka hendaklah sembahyang 4 rakaat tanpa khutbah, kecuali dapat dilakukan seringan-ringannya, maka boleh. Kalau dia terleka, alpa menyebabkan tak sempat khutbah. Alamak, kalau khutbah sekarang memang masuk asar ni kan. Jadi tak payah khutbah. Hendaklah sembahyang 4 rakaat zuhur tanpa khutbah. Tapi kalau dia kata kita buat khutbah ringkas, lepas tu sembahyang pun ringkas sempat, buatlah. Itu maksud dia. Masalah Jumaat yang disyakkan jatuh dalam waktunya, apa hukum? Maka jika keluar daripada sembahyang Jumaat padahal syak ia serta orang sembahyang sertanya, akan adakah sudah masuk asar ataupun belum? Maka sembahyang Jumaat mereka itu dan sembahyangnya memadai daripadanya, kerana bahawasanya mereka itu atas yakin daripada masuk dalam waktu. Maka jika keluar daripada sembahyang Jumaat, dia pergi sembahyang Jumaat padahal syak serta orang yang sembahyang sertanya, akan adakah dah masuk asar ni ataupun belum? Lamanya.
Kenapa satu kampung tak ingatkan imam kan? Sampai nak ke asar dah semayang. Memadai daripada kerana adakah sudah masuk asar ataupun belum, maka sembahyang Jumaat mereka itu, dia orang pun sembahyang Jumaat dan sembahyangnya memadai, sah sembahyang Jumaat dia, kerana bahawa mereka itu yakin daripada masuk dalam waktu. Dan pada fasal syak akan Jumaat itu tiada memadai, maka ialah seperti orang yang yakin sudah mengambil wuduk dan syak akan batalnya saja. Kata Syafi'i, dan bersamaan juga syak mereka itu sempurna sembahyang dahulu daripada masuk dengan sebab gelap matahari atau sebab angin atau lain daripada keduanya. Sah sembahyang Jumaat sekalipun, maksud di sini sah sembahyang Jumaat sekalipun di penghujung sembahyang disyaki adakah telah masuk waktu asar. Sah sembahyang Jumaat sekalipun di penghujung sembahyang, dah penghujung sembahyang, syak adakah dia telah masuk asar. Padahal masa dia sembahyang tu dia yakin. Ni kalau kaedah usul fiqh, al-yaqin la yuzalu bisyak. Yakin tu tak boleh dibatalkan dengan syak. Dah yakin. Masa dia sembahyang tu yakin belum masuk asar. Tiba-tiba hujung sembahyang syak, dah masuk asar ke? Jadi sah. Sebab perkara ini diataskan atas yakin sebelum itu. Maka keyakinan itu dikira berterusan. Sama seperti seorang yang telah berwuduk. Ini dalam kaedah al-yakin la yuzalu bisyak ni, sama macam orang berwuduk. Kita dah ambil air sembahyang sempurna. Mana kita dah sempurna, dah baca doa, kita dah yakin. Tiba-tiba kita naik surau, datang syak. Aku tadi batal ke tak? Kan? Tadi dia dah yakin, maka abaikan. Aku tadi kentut ke tak? Mula dia yakin lah, tiba datang syak, maka abaikan sehingga betul-betul dengar bunyi ataupun ada bau. Kalau setakat mainan macam tu, itu semua iblis, kan? Kita dah ambil sembahyang dan naik surau, tiba-tiba pula dah baca doa apa semua sampai ke surau, aku tadi setangan ke tidak? Sebab kita yakin tadi lah, kita dah habis sampai naik surau, dah angkat tangan apa semua, tiba-tiba datang syak. Tu dia kata yakin tak boleh dibatalkan oleh syak tadi. Teruskan dia. Kalau tidak kan nanti dia jadi allazi waswisu fi sudurin nas. Nah, tu yang secara begitu saja mungkin kedatangan syak tadi disebabkan gelap matahari, kedatangan ribut dan sebagainya. Mula-mula dah buka puasa dah, yakin dah. Dah buka puasa, tiba-tiba dah timbul pula syak. Kita buka puasa tadi sebab dah gelap, kan? Memang dah yakin dah lah. Tiba-tiba dah buka puasa, tiba timbul pula syak. Sebab kita buka puasa sebab dah gelap lah tadi. Lainlah kita buka puasa tu belum gelap. Dah makan. Baru masuk maghrib ke? Berdasarkan cerah. Kita buka puasa berdasarkan gelap, maknanya dah yakin. Tiba-tiba oleh kerana angin, ataupun ada ribut, dia jadi cerah. Dah masuk belum tadi? Dah rasa macam dah yakin dah masuk. Tu abaikan. Sama Jumaat tadi, semayang, masa di semayang tu dah yakin pun belum masuk asar, tiba-tiba dah hujung-hujung syak. On dia. Waktu bang Jumaat. Jumaat itu di mana waktu bang? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Al-Um, dan tiada dibangkan Jumaat, tiada dibangkan Jumaat itu sehingga gelincir matahari. Maknanya azan, masuk zuhur baru azan. Dan apabila dibangkan baginya dahulu daripada gelincir, dan saya ulang balik,
Lagi 1 minit nak azan dia ni ulang balik. Melainkan dah masuk waktu. Maka jika bang tukang bang dahulu daripada gelincir dan bang pula orang-orang yang kemudian daripada gelincir, dan saya memadai oleh bang yang kemudian daripada gelincir, dan tiada ulang bang dahulu daripada gelincir. Ada 2 orang yang bang, seorang ulang, seorang bang yang sebelum gelincir, seorang bang yang selepas gelincir. Bang yang selepas gelincir tu pakai lah, yang orang yang bang mula-mula tak payah ulang balik. Ambil yang tu, tak apa dah. Masalah Jumaat yang dibangkan waktu masuk imam ke masjid. Kata Syafi'i, dan aku sukakan bang pada hari Jumaat itu waktu masuk imam akan masjid dan duduknya atas tempat ia khutbah atasnya. Sama ada atas kayu ataupun pelepah tamak atau mimbar atau sesuatu yang tinggi atau di atas bumi. Maka apabila sudah duduk imam, maka mulalah tukang bang itu pada bangnya. Dan apabila selesai ia daripada bang, bangunlah khatib maka khutbah. Tiadalah lebih daripada itu. Kata Syafi'i, dan aku suka bahawa bang oleh tukang bang yang satu apabila adalah khatib atau mimbar. Jangan pula beberapa orang tukang bang. Hari Jumaat ni imam sunat dia datang lewat. Kan? Hari Jumaat imam ni sunat, orang semua dah tunggu kan. Dia datang tu naik mimbar. Tu kata Imam Syafi'i, aku sukakan bang pada hari Jumaat waktu masuk imam akan masjid. Maknanya imam dia dah masuk waktu tu, dia pun datang duduk kat mimbar. Mimbar tu sama ada kayu ke apa tak kisah. Bila sudah duduk, maka mula tukang bang. Okey, sekarang ni sebab kita ni 2 bang kan. 1 bang masuk waktu, 1 bang masa imam dah naik atas mimbar. Tapi Imam Syafi'i kata imam dia suka yang naik terus tu. Masalah Jumaat yang dibangkan 2 kali, apa asalnya? Jadi kita tahu sejarah kenapa. Kita pun tak terfikir, tak tanya. Memang azan 2 kali ke? Kata Syafi'i dalam Al-Diriwayatkan daripada As-Sa'ib bin Yazid bahawasanya bang itu adalah awalnya bagi Jumaat pada waktu duduk imam atas mimbar masa hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar. Maknanya yang asalnya sebenarnya azan Jumaat ni bila masuk waktu tu imam dah ada dekat atas mimbar, ni azan. Inilah zaman Nabi, zaman Abu Bakar dan zaman Uthman. Zaman Abu Bakar, Umar, Abu Bakar. Manakala jadi khalifah Uthman dan banyak orang negeri Madinah. Masa tu dah orang dah makin ramai. Madinah makin ramai. Menyuruh Sayyidina Uthman dengan bang 2 kali, maka dibangkan orang demikian, maka tetap sampai sekarang dan demikian. Jadi zaman. Sebab tu Perlis dia bang sekali. Walaupun Mekah bang 2 kali, Perlis bang sekali. Dan dia bang sekali tu memang zaman Nabi pun bang sekali. Dia tak peduli dah, maknanya dia apa? Tak peduli lah. Malaysia semua 2 kali ke, ada sebab-sebab tertentu ke. Okey, tapi zaman Sayyidina Uthman ni dibang 2 kali sebab ada sebab lah. Sebab orang dah makin ramai. Bang kali pertama tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang yang tengah jual air tebu ke apa kan, sekurang-kurangnya dah tutup dulu kan. Kalau zaman Nabi tu belum ramai, jadi orang dah datang awal. Tu naik mimbar tu Allahu Akbar, Allah tu jalan je kan. Sekarang ni jadi zaman Sayyidina Uthman tu dia 2 kali sebab nak panggil orang dulu standby. Jadi sampai hari ni. Maka barang sampai sekarang ni. Kata Syafi'i, dan sungguh adalah Atha ingkarnya bahawa ada Uthman merekai bang 2 kali itu, dan katanya yang merekai bang itu 2 kali Sayyidina Muawiyah wallahu a'lam. Ada kata zaman Sayyidina Uthman, ada kata zaman Sayyidina Muawiyah. Kata Syafi'i, maka barang mana diperbuat yakni bang sekali atau 2 kali, maka pekerjaan yang dibuat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah lebih aku suka kepadanya. Jadi Imam Syafi'i dia kata dia suka yang zaman Nabi bang sekali bang. Jadi perlis dibuat sekali tu maknanya sebagaimana
Imam Syafi'i kata dia lebih suka satu bang, walaupun taklah dipersalahkan bang 2 kali, sebab ada sebab. Betul lah, kita kan bang sekali itu untuk beritahu orang. Kalau macam subuh pun Kedah 2 kali. Saya pernah pergi Kedah, kita orang pergi konvoi naik motor ni, masa pergi satu madrasah, tidur dekat Kulim. Rumah homestay itu dekat dengan masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangun semua, bangun pergi masjid. Orang mesti orang ingat, oi anda budak ni. Awal datang masjid, orang kampung belum datang ni, tapi kami datang, geng-geng bikers. Mak-mak motor, pukul 5 lebih dah duduk kat masjid. Dah semayang sunat tu, tapi macam rupanya orang sana 2 kali. Jadi keluar statement baru ni, Pahang pun mula keluarkan statement. Di Pahang mulai, saya tak ingat mulai bila, azan subuh 2 kali diikut Kedah. Tapi memang saya pernah kena kat Kedah macam tu lah. Nak menunggu yang subuh betul tu lambat lah jadi. Macam silap pula bang awal. Tak silap sebenarnya, Allah Ta'ala pilih. Okey, jadi hari Jumaat tu bang 2 kali macam kita hari ni, sebenarnya zaman Nabi sekali je. Zaman Sayyidina Osman ataupun zaman Muawiyah ni 2 kali ada sebab. Sebab pertama nak bagi orang dah prepare lah. Jadi benda tu berterusan sampai hari ni, tapi tetap Imam Syafi'i kata aku lebih suka sebagaimana zaman Nabi. Jumaat yang dibangkan oleh beberapa orang apa hukum? Kata Syafi'i, maka jika bang beberapa orang daripada tukang bang pada hari imam atau mimbar, dan telah bang sebagaimana yang dibangkan pada hari ini, akan bang dahulu daripada bang beberapa tukang bang apabila duduk imam atau mimbar, dan saya tiada aku sukakan demikian baginya, dan tiada batal suatu daripada oleh semayang. Kata Imam Syafi'i, dan tiada pada bang itu suatu yang membatalkan semayang ni, kerana bahawasanya bang itu bukanlah daripada semayang, hanya ia panggil daripadanya. Begitu juga jikalau semayang dengan ketiadaan bang, tiada aku menyukakan demikian itu, dan tiada ulang atasnya. Jadi Jumaat yang dibangkan oleh beberapa orang, ini pernah viral baru ni. Dulu viral juru azan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Lepas tu yang tukang tarik kan ada seorang lain, dia bagian tukang tarik orang lain kan. Maknanya bukan 2 orang bang pertama orang lain, bang kedua orang lain. Ini bang dalam satu bang tapi 2 orang. Viral baru ni ya. Tapi tak ada masalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai tang tarik Haji Yusri tak larat. Orang yang bagian suara tinggi yang tarik, tak ada masalah. Maka tapi yang biasa orang tak buat macam tu. Cuma ada baru ni viral, maka orang tanyalah Ustaz Rauf, Cik Rauf kan. Saya kata tak ada apa. Kita tak pernah jumpa orang azan 2 orang ni. Saya tak boleh nak tarik, hayya 'alas solah saya tak boleh tarik. Tak apa. Bila tang tarik saya tarik kan. Maka jika bang beberapa orang daripada tukang bang pada hari imam atau mimbar, dan telah bang sekali sebagaimana dibangkan pada hari ini, akan bang dahulu daripada bang beberapa tukang bang apabila duduk imam atau mimbar, dan saya tiada aku sukakan. Maknanya dia bang ni sebenarnya sekali je, seorang je yang seelok-eloknya. Dialah tukang bang dan dialah tukang kamat. Itulah seafdal, paling afdal. Tapi maknanya dia bawa, kalau 2 orang bang ke ataupun orang lain tukang bang, tukang kamat orang lain, tak ada masalah. Dan saya tiada aku sukakan, dia kata. Kata ni siapa kata ni? Kata Imam Syafi'i. Tiada batal, tapi tak batal pun sebab dia bukan semayang. Kata Syafi'i, dan tiada pada bang itu satu yang membatalkan semayang, kerana bahawasanya bang itu bukanlah daripada semayang, hanya dia panggil kepadanya. Begitu juga jikalau semayang dengan ketiadaan bang pun sah juga. Tapi Imam Syafi'i kata tiada aku menyukakan demikian itu, dan tiada ulang atasnya kalau semayang tanpa bang. Masjid hari ni banyak je masjid yang tak ada bang, sebab kuliah tu lewat kan. Tapi saya mengajar Astana Raja, Sawah Raja, dia biasa macam tu kan, kita ikut bagus. Maknanya tengah-tengah mengajar, Ustaz azan je. Okey, azan. Lepas tu kan sambung balik kuliah.
Lagi tu kalau tak bang kampung tu tak dengar suara tempat lain, surau-surau pun tak ada. Jadi azan. Mana lepas azan sambung balik kuliah. Tapi kalau tak ada azan langsung pun sah. Cuma kata maksud aku lebih suka azan lah. Wallahu a'lam. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tafariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi'adadi ma'lumin lan. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawadimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir ghaibu wa husnul khawadimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.